جب زندگی بکھرنے لگی، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگی، جب حوصلہ ٹوٹنے لگی، جب خاموشیاں بیاں سے باہر ہونے لگی اور جب دل دکھ سے بھرنے لگی، تب ذرا سا رکی اور رک کے سوچی، ہاں کوئی نہیں اپنا مگر رب تو ہے نا پاس، اور رب ساتھ تو پھر کیسا غم۔ اگر اللہ سے کچھ مانگ رہی ہو تو پھر شک میں مت پڑو، یقین کامل رکھو، وہ دے گا کیونکہ صرف وہی دیتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ بڑے انعامات سے نوازے گا۔ آؤ سب مل کر دعا مانگی، اللہ ہم سب کے نصیب اچھے کرے۔ اگر آپ کے دل سے یہ آواز آتی ہے اللہ ہے نا وہ سنبھال لے گا، تو قسم سے آپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہے۔ 7 سمندر کے تہوں میں بسنے والے مخلوق کو بھی دیکھنے والا، پتھر کے اندر رہنے والی مخلوق کو پالنے والا، ہر مبتلائے غم کو راحتی عطا کرنے والا، آپ کا دل نہیں دیکھے گا کیا؟ آپ کی دعائیں نہیں سنے گا کیا؟ وقت کتنا ہی مشکل ہو کٹ ہی جاتا ہے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو آسانی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلی ہوتی ہیں، تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہی لاڈلے لمحوں میں آتا ہے، اور پھر اللہ بھی لاڈ اٹھاتا ہے، کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ مانگ کر تو دیکھو، ہر چاہت پالو گے انشاءاللہ۔ تمہاری منزل فقط ایک دعا کے فاصلے پر ہے، اور قبولیت میں یہ دیری اللہ کے تم سے بے انتہا محبت ہے، وہ تمہیں صحیح وقت پر بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ تمہارا ایک ہی دعا بار بار مانگنا بلا وجہ نہیں ہے، یہ تمہارا رب پہ یقین ہے جو مسلسل دستک دے رہا ہے۔ دیکھنا یقین کی یہی دستک قبولیت کی وجہ ثابت ہوگی۔ رب دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، بس دیکھتا ہے تم اس پر کتنا یقین رکھتی ہو۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا ہی جلدی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم تھک جاؤ اور اللہ جانتا نہ ہو؟ کیسے سوچ لیا تم نے؟ تم شدت سے کچھ مانگ رہے ہو اور وہ سن نہیں رہا۔ شب کی تنہائی میں اللہ سے گفتگو کرنا خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی تنہائی والی عبادت نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے جو تمہیں خود کے لیے بہتر نہیں لگ رہا، اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھی ہو۔ زندگی میں کوئی غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ہم اسے خود پر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ زندگی دینے والے رب العالمین پہ یقین رکھو، وہ ہر غم دور کر دے گا انشاءاللہ۔ میں نے ہر ادھوری تمنا کا حل دعا میں پایا ہے، یقین کر کے مانگو تو صحیح، وہ رب تمہاری ہر تمنا پوری کرے گا انشاءاللہ۔ تہجد میں جب کوئی اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے تم کچھ مانگو اور وہ نہ دے؟ تم مانگ کر تو دیکھو، قسم سے وہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے تمہیں دعا جیسی طاقت دی ہے جس سے وہ سب تمہارا نصیب بن جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ جب یقین اللہ کے ذات پہ ہو تو ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کری، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ درود شریف پڑھا کرو، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے وہ پانے کے لیے جو تم مسلسل دعاؤں میں مانگ رہے ہو، جسے تم ناممکن سمجھ کر رو دیتی ہو، اللہ وہی عطا کر کے تمہیں خوش کر دے گا۔ اللہ دینا چاہتا ہے تبھی تو خواب دکھا رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ جلد خوشیاں تمہارا مقدر ہوں گی انشاءاللہ۔ قرآن جگہ جگہ
तसल्ली दे रहा है। ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर न पड़ो और यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तो बस बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो दिन करीब है जब तुम अपनी हर दुआ हकीकत बनते देखोगे इंशाअल्लाह। लोग तुम्हें तोड़ेंगे, तुम हिम्मत ना हारना, मायूस ना होना, खुद को रब से जोड़ लेना, बाकी लोगों को वो खुद देख लेगा। रब उस इंसान को कभी गिरने नहीं देता जिसे हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत हो। दुआ के लिए हाथ उठाना और तुम्हारा मांगना रब के तौफीक के बिना मुमकिन नहीं है। तो जिसने मांगने की हिम्मत दी है वो कबूल भी ज़रूर करेगा। हो सकता है तुम्हें वही मिलना हो जो तुम शिद्दत से अपनी दुआओं में मांग रही हो। बस बेहतरीन वक्त पर पाने के लिए उम्मीद का दामन पकड़े रखो। प्यारे अल्लाह, तू ही नसीब लिखने वाला है। हर मोहब्बत के नसीब में निकाह की खुशी लिख दे। क्या पता किसी दिन तुम्हारा अधूरा किस्सा मुकम्मल कहानी में बदल जाए, क्योंकि अल्लाह तो कादिर है नामुकम्मल को मुकम्मल पर। दुआ मांगते वक्त कबूलियत का यकीन जितना ज़्यादा रखोगे, अल्लाह पाक उतना ही जल्दी दुआएं कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी हर दुआ सुनी जा रही है। बेहतरीन वक्त पर तुम कबूल होते देखोगे इंशाअल्लाह। हजार रिश्ते, लाखों दर, कितने लोग, बहुत से राही, मगर जब अल्लाह साथ न हो तो बाखुदा कोई साथ नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई मंजिल नहीं और कहीं आसरा नहीं, क्योंकि अव्वल व आखिर सहारा तो सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह जब राजी होता है तो पूरी कायनात को वसीला बना देता है। कबूलियत के लिए निशानी ढूंढ रही हो, इससे वाज़े निशानी और क्या होगी। अल्लाह ने तुम्हारा दिल दुआओं की तरफ लगा रखा है। कुछ बातें सिर्फ हमारे दिल में होती है या हम सिर्फ अल्लाह ही से वो सब कुछ कह सकती हैं। बस वही समझता है दिल का हाल। तुम बस दुआ करो। कबूलियत में देरी का सोच के मायूस मत हो। वक्त साबित कर देगा कि अल्लाह की तरफ से ये देरी तुम्हारे हक में कितनी बेहतर थी। यकीन रखो अल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। यकीन रखो तुम्हें वही कुछ मिलेगा जो तुम मांगते आए हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने सब्र किया और मांगना नहीं छोड़ा। जो कुएं से यूसुफ को मिस्र की तख्त पे बैठा सकता है, वो रब तुम्हारे गमों को भी खुशियों में बदल सकता है। भरोसा रखो। जिसने जिंदगी दी है उसने कुछ तो सोचा होगा आपके लिए। फिर दुआ मांग कर मायूस नहीं होते, देने वाले पर यकीन रखते हैं। जिन दुआओं को लोग नामुमकिन समझती हैं, मैंने नमाज के बदौलत वो कबूल होते देखी है। जिस रब ने दिल बनाया है वो जानता है तुम्हारे दिल की ख्वाहिश भी, वो ज़रूर पूरी करेगा हर दुआ। भरोसा रखो। सब्र का दामन न छोड़ना, तुम्हारी दुआएं बहुत जल्द कबूल होने वाली है। अगर दुआ की कबूलियत में देरी हो रही है तो उससे ज़्यादा हासिल करने के लिए तैयार रहो जो तुम दुआओं में मांग रही हो। जिंदगी परफेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास हमारी सारी चाहतों का सामान हो। परफेक्शन तो उसे कहते हैं कि चाहे हम जिंदगी के किसी भी मरहले में हो, हमारा ताल्लुक अल्लाह से हमेशा मजबूत रहे और ये कि सब हासिल होने के बावजूद भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक हासिल हो। याद रखो तुम सिर्फ अल्लाह को खुश कर सकती हो, उसके अलावा कुछ भी कर लो सब छोड़ जाएंगे। तुमने अपनी ताकत से बढ़कर यकीन रखा है तो अल्लाह हरगिज़ तुम्हें मायूस वापस नहीं लौटाएगा। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाला मौज़ा तुम्हारी दुआओं का मुंतज़िर हो और तुम्हारी दुआ तुम्हारा नसीब बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए
آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔